expand and elevate. All I kept hearing when I was brainstorming the new menu. That is exactly what I hear every day in my yoga class. Hey, you told me you were done with yoga, Owen. I mean, I was, but this whole invest in your friend's restaurant because you believe in her and have the means to invest stress has pushed me back into a downward dog. Okay, well, maybe that's not such a bad thing then, the yoga part. But I think this time we'll really get people's attention. So. Cucumber, avocado, goat cheese? With a citrus twist, then you continue that journey to well-crafted bites on a prefix menu. So, more white tablecloth? Special occasion? It's on trend. It's upscale yet approachable. But I am open to all suggestions if it means changing that sign to open. So, are we chasing trends or setting them? You know I love you, Danielle. And not just because you made instant ramen taste expensive in college. You're an amazing chef, but our first year has been a bit of a struggle. Which is why we closed to regroup. We've gone through several approaches this past year, and we still haven't found a menu, a concept that sticks. So, not this one? It just feels like this one is missing that old magic of yours, the conviction we need to justify reopening. It's already been a month, Dee. I'm sorry. So are you pulling out? I've been getting a lot of pressure from my dad to cut my losses and invest in something more sensible with a reliable rate of return. Like the shipping containers? They're not fun or sexy, but They're sensible. Look, I get it. I don't like it, but I get it. Okay, well, when do you need to decide by? I got until the end of the month. Wait, are you giving me another chance? Bring the fireworks. Okay, thank you. I will, I promise. Well, don't let this go to waste, please. I'm in here. I know you said you weren't hungry, but I brought you comfort in a box. Mummy cheese, mushroom and peppers. Oh, you're the best sister ever. I'm your only sister, but I'll happily accept the title. Oh, I'm stuffed. Feeling any better? I had it, Sarah. My dream shot, and I lost it. Temporarily. What if I can't do it? Of course you can. You just need to get out of these four walls and get your mojo back. And what a better place than Italy. Now is definitely not the right time for me to go visit the Italian countryside. Now is exactly the time. No, I need to stay focused. You're spent, Danny. You need a minute to relax and recharge. And then come back and create. I say go. Italy has always been inspiring to me. Yes, it has. Okay, this would not be a vacation. This would be a mission to save my restaurant. Win or lose. Okay? Win or lose. So, what do you say? I'm gonna eat so much pizza. Uno, due, tre, quattro! Perché non vieni qui vicino a me a guardare le stelle? Ecco l'estate e ti vorrà vicino a me. Mi piacerebbe andare in giro, girare e fare il giro del mondo. Andare da soli sulla motocicletta, godersi il mare, godersi il sole. Forse c'è anche un posticino per te, forse si può fare, così potrai sentirti cantare. Here you are, little Nico. Grazie Giancarlo, but I'm not little anymore. Oh, scusa. I made something new. Try this. Grapefruit and rosemary.
No, grazie. I like the strawberry. Why always the strawberry? I like strawberry. Careful you don't turn into a strawberry. Grazie. Scusi, Bruno, are we here? Sì, signora. A step into Rome. But mi dispiace. Narrow streets, no vents allowed. Your cottage is half a kilometer that way. I can help with your bags if you like. Oh, no, that's okay. My bag is wheels, and it'll feel really nice to walk. Stretch your wings. Arrivederci, Daniela. Oh, grazie mille. Three generations, our family owns the cafe. But for the last 3 years, same flavors. Giancarlo, new flavors, that was your mom's specialty. Bookkeeping is your son. Maybe I can be good at both. Give our customers something new. Just in time for summer, like Mama used to. If today is the same as yesterday, this is a blessing. Maybe for some. Buongiorno. Oh, buongiorno, Rana. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno. Giancarlo, listen to me. One day, when you're running this cafe with the wife and the mini Giancarlos running around, you can bring in the taste of the world. But what we have here is good enough. Capisci? Hi. Oh, fate un caffè, por favore? Un caffè a fette? Sliced caffè? A slice? Sliced coffee, yeah. No, just coffee. No slice. Forgive my father. Fette means sliced in Italian. He speaks English. Just likes to joke around with new visitors. Okay. Laughter is the quickest way to get to know someone. I'll get that for you right away, signorina. Oh, grazie. Americana? Americano. Oh, no, espresso. Or at least I think that's what I ordered. Americana. I meant, are you American? Oh, yeah, yes. Currently a very lost one. Actually, do you happen to know where 10 Via Giulia is? It's a cute little cottage. I just didn't see many street signs out there. That's because this town is too small to need many. We'll know your cottage, signora. Just keep going up that street. You can't miss it. Grazie. Giancarlo, and this is La Rana. In English, it means the frog. I'm Danielle. Sorry, why do they call you the frog? Italians stand in their cafe. I enjoy sitting. So they call me the frog. Oh, okay. Perhaps you sample my gelato. It will go great with your espresso. Oh, grazie. Pistachio. This is delicious. Did you make this? With such fine pistachios, I feel guilty taking credit. Dai. Danielle, Yeah. a special flavor for a special American guest. Ooh, Grapefruit and rosemary. okay. Interesting. This one doesn't have a yolk base, does it?
You don't like it? Oh, no. It's just that the pistachio, the yolk is worked in so well. Yolks clash with the citrus. Yeah, with lemon, yes, I'm sure. But in this one, the rosemary is just so forward that I think the yolk might make it a little bit more subtle. We Italians aren't known for our subtlety. Neither are us Americans, but flavor, it's universal. Made macho gelato, have you? No, but I am a chef. Well, chef, I appreciate your feedback. Grazie. Ciao. Ciao. What? Hi. Oh, Alita, this is lovely. Do you like? I mean, it's even more beautiful in person. Make yourself at home here. Grazie. I understand you're a chef. Let me show you the kitchen. Okay. Oh, this is a gorgeous kitchen. Grazie. I live upstairs, but we share the kitchen. Okay. Is this wood-burning stove? Rare now, I know. And if you need more wood, Bruno is our handyman. He's fantastic. Oh, grazie, but I actually plan on eating out more than in for the next 10 days. Wait, Bruno, that's not the same Bruno as my van driver, right? Of course it is, yes. And for questions about the town, ask Aldo. He knows everyone. Aldo from the cafe? You met him? Yes, he's like Il Sindaco, the mayor of Ostia Antica, and makes the best breakfast. Oh, Aldo wears a lot of hats, doesn't he? No, he's quite vain about his hair. And if you're not too tired, you should join us at Poisontos this evening. It's a few blocks over. We are playing Tombola. I don't think I know what that is. It's like bingo. Oh, well, I might be wide awake right now from the jet lag, but I should probably try to get as much sleep as possible. I have a very busy day planned tomorrow. Okay, I'm sure you want to get settled. Okay. This place makes me feel like I have been transported in time. I hope that's a good thing. Yes, it is. Ooh, you have some great books. May I suggest something local? Sure. It's Eat, Pray, Love, way before it was even a thought. And it's set here with an American. I leave you to it. Ciao. Ciao. Church bells now? What I love most are the streets. The way my shoes click on the cobblestones make their own kind of music. And the people, the way they speak. They make music too, from anger to love, in one breath. To say I was at a crossroads would be wrong. Crossroads have paths to choose from. I was lost, but from a seemingly random series of events, I feel I found the path. To think it all began with Tombola. Tombola, huh? You see? Please do. Giancarlo? Buonasera. Ciao. I have another book for you. Grazie.
How did you know I would like it? You're the only one I know who would read about the Galapagos Islands, so... What can I say? I'm a sucker for famously fearless wildlife. And trips around the world, if only in your mind. Shall we place a bet on who is to win tonight? You know, I'll always pick you, Aldo, as long as you keep making my espresso. Arrivo. What about if I win, you let me try out a new flavor? And if I win, you stop asking. Deal. Okay. È molto buono. Sono totalmente d'accordo. Danielle? Hi. I'm glad you came. Come. There's an open board here, just for you. Oh, thank you. Oh, it's you. Smaller town than I realized. You have no idea. Let me guess. You're a tombola expert too? Okay, if you're referring to my comments about your gelato, I never claimed to be an expert. But a chef. The good days. And for the record, I have absolutely no idea how to play this game. Simple. If you hear your number, like 5, put a bean on the board. And voila. Oh, all right. Seems simple enough. First person with 2 in a row yells ambo. 3 yells terno. 4 quaterna. 5 across, cinquina. Cover your whole board, you yell tombola. You know what? I think I'm just gonna watch. It's not a spectator sport. Okay, then maybe I'll just go back to my room. Yeah, honestly, I'd probably be fast asleep right now if it wasn't for those bells ringing. La chiesa. From the church. Oh, does that happen every night? Only when someone's been married that day. Okay, that's kind of sweet. And a little overkill. Italians love love. Okay, attention, please. May the best Aldo win. Aldo, leave the boy alone. Wow. I can't have fun with my boy. I thought your name was Giancarlo. See, the only one in a long line of Aldos. Ready? Okay, I think I'm ready. Sant'Antonio. Sounded like she said San Antonio. Right. June 13 is a Saint Feast's Day. Okay, wait. So the game is in Italian, but then there's numbers. But the numbers really are inside jokes? Elida, inglese per favore. For the lovely Americana, of course. 81. 81. Forty-one. Go! I'm in a tombola! Was I not supposed to yell? Congratulazioni! What's this? Your winnings. My winnings? An entire cake? Well, thank you. You're welcome. Wow. Okay, please tell me you're gonna help me with this too. I'm afraid I'm not hungry. Good night. Notte.
Aspetto sempre la domenica perché so che ti vedrò. Tu vieni al dancing come al solito e ballando guardi me. Mentre canto questa musica d'amore per te. What are you doing here so early? You usually leave the quiet hours for me until your friends arrive. Thinking. About Mama. And summertime. She always spiced it up. Didn't she? You never knew what flavors she'd come up with. It was exciting. It would be nice to continue that. We'll talk about this. You've talked about it. It's not my forte, but I think it's important to keep our summer tradition of trying new flavors. I'll think about it. At least let me try some out, Papa. See what our friends think, even Nico. Nico. Okay. If you can get Nico to approve any flavor other than strawberry, I'll put it there in the vitrina. Okay? Grazie. Giancarlo is a tough critic. Choose wisely. Well. Buongiorno. Our Tombola champion. Good morning. Morning. I thought you opened at 8. It's Ostantica. 8 is 8-ish. Oh, does that go for the bus as well? What bus? The bus stopped running a year ago. Really? Because I thought I saw a schedule online. Did you see a date? No, I did not. Great. Where are you trying to go? Well, let's see. Okay, Trastevere for the cacio e pepe, the Old Market for the Tripa alla Romana, the wine and cheese shop, and then, the Salumeria in Campo di Fiori to start. And that's all today? Oh, well, no, tonight I have... that I'm gonna bore you with my whole itinerary. I'm just looking for some inspiration for my new menu. So I'm really trying to pack it all in here. Okay, and before you traverse the whole of Italy, why don't you start here with breakfast? A typical Italian breakfast. Okay, I like the sound of that. Good. Sit, relax. Breakfast will come to you. All right, grazie. Here we are. Yogurt with fresh fruit, cornetto, e caffè. Oh. Espresso, no americano. Grazie. But first, try this. Okay, do you always push your gelato on all your customers, or is that just for tourists? I think you want to try it. Okay. Hey, you added the yolks. I kept thinking about what you said, and I had to try it. You were right. It balances the rosemary and makes the flavors come together. Instead of competing. Exactly. In harmony. Wow, spoken like a true chef over there. I wish I had your gift, Chef Daniel. Oh, just Danielle is fine. So, how long you been into gelato, Giancarlo? Wait, sit. Yes. Fun flavor combinations. They were my mother's specialty. I just want to keep that going. I know that good gelato starts with ingredients. It's just the combination of ingredients that
sometimes struggle with. Well, this one is really good. It's very refreshing. Oh, yes, but it didn't get Nico's seal of approval. Who's Nico? This 79-year-old Yahai, he's my toughest critic. So, if he's a fan, it's likely to please everyone else too. And then it can go in the vitrina. Gelato case. Well, I mean, if you ever need any help, I would be happy to. You're very kind, but I couldn't ask you that on your vacation. No, it's kind of a working vacation anyway. Whole menu thing, remember? That's if I can figure out how to get around here. Can I make you a deal? I'll help you find your way around if you help me come up with the flavors of the summer. You've time to do that? I'll make the time. And you? Yeah, same. Although, do I need to be terrified of this said 9-year-old? Just a little bit. So, we have a deal? See. Great. But first, please enjoy your breakfast. Inspiration is never found on an empty stomach. Well, not in Italy. You've really never made gelato before. No, I'm afraid not. But dessert isn't really my jam. Luckily, our gelato is jam-free. I need to make more strawberry for Nico. Anyway, let's begin. Okay. Cut, please. All right. The secret to good gelato is the ingredients. And what I don't know, there is one secret ingredient which is most important to all. Sugar. Patience. Oh. We do not make gelato. We sculpt it like art. Okay. Oh, hey, how many strawberries do you use per batch? A bunch. A bunch. Okay. How much water do you use per batch? Some? Do you not know how much you use? Sure. I use the right amount. It's all about tasting and intuition, right? Trusting your taste buds and following your heart. I've been thinking about flavor combinations, and you mentioned the farmer's market before, and I was thinking maybe we could go there today. Brainstorm a little bit. The market waits for tomorrow. Today we start with this. Don't think I forgot about my end of the burger. But, Oh, what? the castle, why is it all the way at the bottom? Oh, well, that's only if there's enough time. You know, everything that I put in here, it's to get inspiration for my food. It's just really important that I figure out my menu quickly. I suggest we work backward. Let history ground your senses, and then everything else will follow from there. Okay. So, if you said there's no buses and you don't have a car, then Luckily, I live just here, as does Bombo. Bombo. My bumblebee. Wait, that's yours? Are we gonna take that to the castle? Only if you're comfortable. Are you kidding me? I've wanted one of these since I was 16 years old. So, yes, very comfortable. Perfect. Okay. Oh, okay. It says here, Il Castello di Giulio II, where it said ancient stones whisper tales of centuries gone. Around each corner, an echo of history. Each step is a dance with the spirits of the past. Let's go chase some ghosts. Okay. Lead the way, Chef Daniel.
Okay, this place is like straight out. লন্ডনের সুবিশাল এয়ারপোর্টে অপেক্ষায় আছে রুহানি সহ তার 2 কাজিন আর দাদি। পরিবারের সদস্যরা এখানকার স্থায়ী নাগরিকতা পেয়েছে বহু আগেই, তবে ভিসাজনিত কিছু সমস্যার কারণে এতটা সময় বাংলাদেশি হিসেবে পার করেছে তারা। আজ তার সমাপ্তির দিন। এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশনের সমস্ত ফর্মালিটি শেষ করে বাইরের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা মিলল রুহানির বাবা, চাচা আর রুদ্রের সাথে। ইতিপূর্বের পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের আগমন রুহানিদের বাসায় নিয়ে যেতে। একে অপরের সাথে কৌশল বিনিময় শেষে রওনা হয় বাড়ির উদ্দেশ্যে। প্রত্যেক নিবাসের সামনে গাড়িটা থামানোর পর সবাই নিজ নিজ মতো বাড়িতে প্রবেশ করে, শুধু রুদ্র ছাড়া। সবাই নেমে যাওয়ার অপেক্ষায় এসে গাড়িটা পার্ক করার জন্যই মূলত দাঁড়িয়েছে। রুহানি নিচের লাগেজটা টেনে মনে হলো এ তো নিজের থেকেও ভারী। কি করবে ভেবে না পেয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে রুদ্রের দিকে দৃষ্টি স্থির করলো। সম্পর্কে চাচাতো ভাই হলো লোকটার ভাব গতি দেখে মনে হচ্ছে যেন রুহানি কোনো রাজ্যের এক প্রেসিডেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কথা নেই, হাসি নেই, নিতান্তই কঠোর আবেশে আবৃত এক জন্ত মানব যেন। বলবে না করো রুহানি রুদ্রকে উদ্দেশ্য করে বলেই ফেলো, ভাইয়া আপনি কি লাগেজগুলো একটু নামাতে পারবেন প্লিজ? রুদ্রের সরু দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় সরাসরি রুহানির দিকে। রুহানি বুঝে পায় না হঠাৎ এমন করে তাকানোর কারণ কি, তবুও বুকের ভেতর কোথাও যেন হুট করে ভয়ের সঞ্চয় হয়। নিজ থেকে ভেবে নাই রুদ্র ভাইকে সরি বলে দিবে, একে একে লাগেজ নিয়ে যাবে সে। কিন্তু রুহানি কিছু বলার আগে অপর পাশ থেকে রুদ্রের বাহাতে তর্জনী তাক করা হয় রুহানি বরাবর। কঠিন এক স্বর বেরিয়ে আসে তার রুষ্ট কণ্ঠনালী বেয়ে। ডোন্ট কল মি ভাইয়া, আই এম নট ইয়োর ব্রাদার। আর লাগেজ টানার জন্য বাসায় সার্ভেন্ট আছে, তাদেরকে বলো গিয়ে, আমাকে না। ভাইয়া আপনাকে ভাইয়া বলবো না তো কি বলবো? আর আই এম সরি ভাইয়া, আমি আসলে খেয়াল করিনি সার্ভেন্ট আছে যে। আমার একটা নাম আছে, সেই নামেই ডাকবি। নামটা জানিস তো, নাকি সেটাও খেয়ে ফেললি? সেই সময় রুহানির বাবা রফিক সাহেব এসে হাজির হয় তাদের মাঝে। রুহানির উদ্দেশ্যে কিছু বলেন তিনি। রুহানি মা, তো তোমার ইউনিভার্সিটিতে কখন থেকে ক্লাস শুরু হবে? বাবা 2 দিন পর থেকে শুরু হবে ক্লাস, কিন্তু বাবা আমি চাচ্ছি কোম্পানি জয়েন করি। যদিও আমার এখনো বিজনেস সামলানোর মতো বয়স হয়নি, তবে আমি চাইছি এখন থেকে টুকটাক শিখতে। আচ্ছা মা, সেটা তো ভালো কথা। তো কখন থেকে জয়েন করতে চাও? কালকে থেকেই। আজই তো এলে মা, একটু রেস্ট নেবে না? ওকে আব্বু, আজকের দিনটা রেস্ট নিলেই হবে। এমনিতেও বাড়িতে বোর ফিল করবো আমি, তো। আচ্ছা ঠিক আছে মা, আমি ব্যবস্থা করছি। কাল থেকেই জয়েন করো তুমি, সমস্যা নেই। সকালের মিষ্টি রোদে ঘুম ভাঙে রুহানির। আলসেমি করে সময় নষ্ট করার মতো মেয়ে সে একদমই নয়, তাই বিছানায় ত্যাগ করে ফ্রেশ হয়ে একেবারে রেডি হয়ে নিল সে। তারপর নিচে নাস্তা করার জন্য ডাইনিং এর দিকে এগিয়ে যায়। রুহানিকে আসতে দেখে রাশেদ সাহেব অর্থাৎ তার বড় বাবা তাকে বলল, গুড মর্নিং মামনি, তুমি রেডি হয়ে গিয়েছো? জি আব্বু, আজ থেকে কোম্পানি জয়েন করব ভাবছি। তাহলে শোনো মামনি, আজ থেকে রুদ্র আর তুমি একসাথে যাওয়া আসা করো। আমরা তো নিজেদের মতো এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতেই থাকি। তোমার সেফটির জন্য একটা পার্মানেন্ট কেউ থাকা দরকার। রাশেদ সাহেবের কথায় খানিক চমকে রুহানি। গতকালের কথা মাথায় আসতে রুদ্রের প্রতি কিছুটা ক্ষোভ জন্মাই তার। তবু কি আর করার, বড় আব্বুর কথা তো ফেলতে পারবে না সে, তাই আস্তে করে সম্মতি জানিয়ে উত্তর দিল, আচ্ছা বড় আব্বু। নাস্তা শেষ করে রুহানি বেরিয়ে আসে বাইরে। রুদ্র তার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছিল গাড়ির কাছে। রুহানিকে দেখে তাড়া দিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি ওঠ, দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার। এত সময় লাগে আসতে? নাস্তা করতে করতে লেট হয়ে গেছে, সরি। এই বলে পিছনে ছিটে বসতে নেই রুহানি। তা দেখে রুদ্র তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, আমি কি তোর ড্রাইভার লাগি যে পিছনে বসছিস? আপনি ড্রাইভার হতে যাবেন কেন? রুহানির পাল্টা প্রশ্নখানা মোটো পছন্দ হয় না রুদ্রের। কড়া করে কয়েকটি কথা শুনিয়ে দিতে চেয়েও ও নিজেকে সংযত করে নিল। আস্তে করে ফের নির্দেশ দিল, সামনে আয়। কিন্তু ভাইয়া পেছনে বসলে কি সমস্যা? এখানেই তো ঠিক আছে আমি। ফার্স্ট অফ অল, আমি তোকে মানা করেছি ভাইয়া বলে ডাকতে। আর সেকেন্ডলি, পিছনে বসলে অনেক সমস্যা, সামনে এসে বস। রুদ্রের ক্যাটকেটে কথার ধরনে রুহানি বিরক্ত হয়, তবে অযথা তর্ক করে না। মেনে নে করে আস্তে করে সম্মতি জানিয়ে পেছনে সিট ছেড়ে সামনে আসতেই রুদ্রের পাশের সিটে এসে বসলো। রুদ্র আর কোনো কথা না বলে নৌজের মতো গাড়ি স্টার্ট দেয়। রাস্তায় আর কোনো কথা হয় না দুজনের মাঝে। গাড়িতে সম্পূর্ণ পিনটাট সাইলেন্ট ছিল, কিন্তু এক জোড়া চোখ রুহানির দিকে বারবার আর চোখে চেয়েছিল পুরোটা সময়। চোখে একরাশ মায়ের বেড়াজাল, যা রুহানির অজানে রয়ে গেল পুরোটা সময় জুড়ে। অফিসে আসতেই ম্যানেজার রুহানিকে তার কেবিন দেখিয়ে দিল। রুহানি কাজের কথা জিজ্ঞেস করতে ম্যানেজার বলল, ম্যাম, আপনার যেহেতু এখানে কোনো এক্সপেরিয়েন্স নেই, তাই বড় স্যার বলেছেন আপনাকে রুদ্র স্যারের পাশে থেকেই সব কাজ বুঝে নিতে, এবং রুদ্র স্যারই আপনাকে মেন্টর হিসেবে সব শিখিয়ে দেবে।
রুহানি বিরক্ত হয়ে মনে মনে বলে, আবার ওই লোকটা কেন? কিন্তু প্রফেশনাল দিক বিবেচনা করে রুহানি আর পাল্টা প্রশ্ন না করে কিছু দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয়, আচ্ছা ঠিক আছে। তো চলুন স্যার কেবিনে, আমি আগে থেকেই সেখানে আপনার জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছি। মিস্টার রুদ্র অনুমতি দিয়েছেন? জি, তিনিই তো বলেছেন আপনার মেন্টর হিসেবে থাকবে। রুহানি অবাক হয়ে কিছুটা বিড়বিড় করে বলে, কি চাইছেন তিনি? সারাক্ষণ বকাঝকা করতে কি ভালো লাগে ওনার? রুদ্রের কেবিনের দিকে যেতেই চোখ তুলে দরজার দিকে তাকায় সে। রুহানিকে দেখে হাতের ইশারায় ভেতরে আসতে বলে। রুহানি এসে দাঁড়াতেই জিজ্ঞেস করে, এখানে কি? রুহানি ভুল কুচকে বলে, আপনি জানেন না আমার এখানে কি? জানলে প্রশ্ন করতাম। নাটক করছেন কেন? আপনি তো বলেছেন আমার মেন্টর হিসেবে থাকবেন। ইডিয়েটটা এসবও বলে দিয়েছে। গ্রেট। বলতে বলতে হাফ নিঃশ্বাস ফেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে রুদ্র। পাশ থেকে চেয়ার টেনে নিজের বাম পাশে রেখে, ওকে, আই ওয়ন্ট মাইন্ড। নাক কুচিয়ে রুহানি, লোকটা কি একটু সহজ সরল ভাবে কথা বলতে পারে না নাকি? এমন জিলিপির প্যাচের মতন উত্তর দেয় কেন আজব? কথা না বাড়িয়ে রুদ্রের বাম পাশে চেয়ারটাই বসলো সে। রুদ্র একে একে চেক করে কয়েকটা ফাইল এগিয়ে দেয় রুহানির দিকে। ইওর ফার্স্ট টাস্ক, ফাইলগুলোর মধ্যে A to Z প্রতিটা মিস্টেক খুঁজে বের কর, আর কোথাও কোনো আইডিয়া অ্যাড করার থাকলে রাইট হিয়ার। রুহানি সম্মতি জানিয়ে ফাইলগুলো নিয়ে কাজে মন দেয়। বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে কাজ শেষ করে রুহানি চোখ তুলে তাকায় রুদ্রর দিকে। লোকটা এতক্ষণ তার দিকে তাকিয়েছিল। চোখাচোখি হতেই রুদ্র অপ্রস্তুত হয় না, বরং কনফিডেন্সের সাথে বলে ওঠে, হোয়াট? রুহানি কথা না বাড়িয়ে ফাইলগুলো এগিয়ে দিয়ে বলে, আপনার ফাইলগুলো দেখা হয়েছে, আর আইডিয়া নতুন করে কিছু অ্যাড করেছি। পছন্দ হবে কিনা জানা নেই। রুদ্র তার দিকে স্থির দৃষ্টি রেখেই হাত বাড়িয়ে ফাইলগুলো নেয়। প্রতিটি কাজ ভালো করে দেখে নিয়ে বুঝলো রুহানি একেবারে নতুন হলো কাজ ভালোই করে। তার দেওয়া প্রতিটি আইডিয়াই আগের তুলনায় ভালো। আমার ফাইলগুলো ঠিক আছে তো? মনে মনে মেয়েটার কাজে তারিফ করলো, মুখে কিছু বলল না রুদ্র। কথাটাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে আসে ধীরে ধীরে রুহানির দিকে। রুহানি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে লোকটার মতিগতি বোঝার চেষ্টা চালায়। এভাবে আসছে কেন? কাজে ভুল হয়েছে বলে কি থাপ্পড় মারবে নাকি? না না, তা হয় নাকি? এটা তো অফিস। তাহলে আপনি এভাবে এগোচ্ছেন কেন? কোনো ভুল হয়েছে? রুদ্র এগিয়ে আসতে আসতে রুষ্ট কণ্ঠে বলে, ভুল তো হয়েছেই। কোথায় ভুল হয়েছে বলুন, আমি ঠিক করে দিচ্ছি। রুদ্র সরু চোখে তাকিয়ে থাকে রুহানির দিকে। ঠোঁট নাড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠে, নিজের ইনার দেখিয়ে কি আমাকে সিরিয়াস করার ট্রাই করছিস তুই? মানে? রুদ্র চুপ থাকে, নিজের ডান হাতটা এগিয়ে নিয়ে রুহানির বাঁকাদের জামাটা টেনে ঠিক করে দেয়। গম্ভীর কণ্ঠে সতর্ক করে বলে, নেক্সট টাইম থেকে এসব ঠিকঠাক না রাখতে পারলে অফিসে আসার প্রয়োজন নেই। আগে নিজেকে সামলাতে শিখ, তারপর বিজনেস। লজ্জায় রুহানি পারছে না মাটিতে ঢুকে পড়তে। ইস, এমনটা কি করে হলো? আসার সময় তো সব ঠিকই ছিল। ভুল হয়েছে স্বীকার করার প্রেক্ষিতে আস্তে করে মাথা নিচু করে বলে, সরি, আসলে আমি খেয়াল। আমি দেখেছি, মেনে নিলাম, বাট অফিসের কারোর সামনে যদি এমন উল্টাপাল্টা কিছু দেখি আমি, আই সোয়ার মাথার উপর তুলে একটা আছাড় মারবো তোকে আমি। নাও গেট আউট ফ্রম হিয়ার। আমি টাকার আগে যেন এখানে না দেখি তোকে আর। পরের দিন সকালে রুহানি তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে গেল। ভার্সিটির প্রথম ক্লাস আজকে, যা রুহানি কোনোভাবেই মিস দিতে পারবে না। নিজেদের পারিবারিক ব্যবসা হয়, দুটোই সামলাতে পারবে সে নিজ মতো করে। এত সমস্যা নেই। ফ্রেশ হয়ে নিচে নেমে নাস্তা সেরে নিল সে। ভেবেছিল আজ হয়তো রুদ্রই তাকে ভার্সিটি পৌঁছে দেবে, কিন্তু বাড়ি বাইরে এসে দেখে গাড়ির সামনে ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে। একদিক দিয়ে ভালোই হলো, লোকটা ধমক শুনতে হবে না তার। ভার্সিটিতে পৌঁছাতে নিজেদের জনবর্ধকিত ক্লাসে গিয়ে বসলো সে। বেশ কিছুক্ষণ পর প্রথম ক্লাসের জন্য স্যার আসে ক্লাসে। আজকে যেহেতু প্রথম ক্লাস, সেহেতু আজকে কোনো পড়ার দিকে না যাই আমরা। আজকে শুধু ইন্ট্রোডাকশন হবে, এক এক করে সবাই। তাহলে দাঁড়িয়ে তোমাদের নাম ও পরিচয় দাও। এর মধ্যে সবাই এক এক করে দাঁড়িয়ে পরিচয় দেওয়া শেষ হলো, রুহানিও দিল। এভাবেই হাসি ঠাট্টা করে আজকের ক্লাসটা শেষ হলো। ক্লাসের সকলেই নতুন হিসেবে একে অপরের সাথে পরিচিত হতে লাগলো। রুহানিও একটা বন্ধু পেয়েছে, নাম সাবিলা। ভিন্ন দেশের মাটিতে বাঙালি কাউকে পাওয়া যে দুষ্কর। সাবিলা বাংলাদেশি, তাই পরিচয়টা হয়তো খুব একটা সমস্যা হয়নি। তোমার সাথে পরিচয় হয়ে খুবই ভালো লাগলো। আমারও খুব ভালো লাগলো। আমি তো টেনশনে ছিলাম এখানে নিজের দেশের কাউকে পাবো কিনা। এখানে বাঙালি পাওয়া তো খুবই দুষ্কর, তাই তোমাকে পেয়ে আমার অনেক ভালো লাগছে। আমারও সেম। চলো বাইরে যাই। হ্যাঁ শিওর। আমরা যেহেতু সেম এজ, তুই করে বলতে পারি একে অপরকে। তুমি বলতে আমারও ভালো লাগে না, কেমন যেন দূরের দূরে। তাহলে এখন থেকে ন তুমি, অনলি তুই।
সাবিলার কথা ধরন দেখে ফিক করে হেসে ফেলে রুহানি। গল্প করতে করতে তারা গেটের বাইরে এসে পৌঁছালো। বাড়ির গাড়ি এত তাড়াতাড়ি আসবে কিনা কে জানে। ভাবতে ভাবতে সামনে তাকাতে রুহানি হা হয়ে যায়, কারণ সামনের অপোজিটে গাড়ির সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রুদ্র। রুহানি খুশি হলো কিনা বুঝতে পারলো না। লোকটা থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকতে চায় সে। কাঠখোট্টার স্বভাব তার একদমই পছন্দ নয়, আর লোকটা পুরোই তেমন টাইপ এর। রুহানিকে এমন সামনে হা করে তাকিয়ে থাকতে দেখে সাবিলা তার কাঁধে হালকা ধাক্কা দিয়ে বলল, কি হয়েছে তোর? এভাবে দাঁড়িয়ে আছিস কেন স্ট্যাচুর মতো? কিছু না, আসলে আমার ভাই চলে এসেছে, আমি যাচ্ছি, এখন পরে কথা বলবো। নাম্বার তো দিলামই, তাই না? তাহলে বাই এখন। এ বলে রুহানি চলে আসলো রুদ্রের কাছে। রুদ্রের নড়চড় হয় না, কালো সানগ্লাসের আড়ালে তার প্রতিনিয়তের মতো তীক্ষ্ণ চোখগুলো ঢাকা পড়ছে। তবে মুখের ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে সে রুহানির দিকেই তাকিয়ে। তাই তাকে উদ্দেশ্য করে রুহানি প্রশ্ন করলো, আপনি কেন এসেছেন? ড্রাইভার কোথায়? এসেছিলাম গার্লফ্রেন্ডের সাথে মিট করতে, তাই ভাবলাম তোকে নিয়ে যাই। কেন, আমি কি আসতে পারি না? না তো তা বলিনি। হয়েছে, আর কিছু বলতে হবে না, গাড়িতে ওঠ। রুদ্রের এমন তেরো কথায় কিছুটা রাগ নিয়ে রুহানি বলে ওঠে, আচ্ছা আপনি সারাক্ষণ এরকম ব্যবহার করেন কেন বলুন তো? আপনাকে কি জন্মের সময় বন্ধু খাওয়ায়নি কেউ একটু? না, খাওয়াইনি। আর একটা আজাইরা কথা বলবি তো এখানেই তোকে ফেলে দিয়ে চলে যাব। আচ্ছা ঠিক আছে, বলবো। রুহানি এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভিং সিটের পাশে সিটে বসলো। রুদ্র নিজ মতো বসে সিট বেল্ট লাগিয়ে গাড়ি স্টার্ট দেয়। একটুক্ষণ পরে রুহানি ব্যাগ থেকে একটা পারফিউম বের করে নিজের দিকে স্প্রে করে নেয়। মৃদু একটা সুবাস নাকে লাগতে রুদ্রের মাথা চারিতে ওঠে। গাড়ি ঘুরিয়ে রুহানির দিকে তাকিয়ে দেখে সে নিজের কাজে ব্যস্ত। মাত্রই মিনি পারফিউমটা ব্যাগে ভরে লিপস্টিক বের করে গাড়ি মিররে তাকিয়ে ঠোঁটে লাগাতে লাগলো। রুদ্রের গলা শুকিয়ে আসে ক্ষণে ক্ষণে। মেয়েটা এসব কি না করলে নয়। এখন নিজের রুদ্ধতা বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে রগরগে কণ্ঠে বলে ওঠে, হোয়াট আর ইউ ডুইং দিস বুলশিট? রুহানি নিজের কাজ শেষ করে লিপস্টিকটা ওর ব্যাগে রেখে বলল, অফিস যাবে না, তাই একটু সেজে নিচ্ছি, দেখুন তো কেমন লাগছে আমার। বলে রুদ্রর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে একটা হাসি দেয় রুহানি। ব্যাস, আর কে সামলে রুদ্রকে তাড়াহুড়ো করে কোনো মতে রাস্তার এক পাশে নিয়ে গাড়িতে সজোরে ব্রেক কষল সে। রুহানি অবাক হয়ে বলতে নাই, কি হলো, গাড়ি কিন্তু পুরোটা বলার আর সুযোগ পেল না সে। ইতিমধ্যে রুদ্র তার সিট থেকে উঠে রুহানির দিকে ঝুঁকে আসে। বাহাত রুহানির গলার পেছনে নিয়ে গলার সাথে নাক ডুবিয়ে ঘেরা নেয় শিকারী ভঙ্গিতে। থমকে যায় রুহানি। রুদ্রকে থামাতে বলতে নাই, রুদ্র ভাইয়া। কিন্তু তার আগে রুদ্র তার গলা থেকে মুখ তুলে ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দেয় তৎক্ষণাৎ। বেশ অনেকক্ষণ পর ছাড়া পেতে রুহানি হাঁপাতে থাকে তড়িৎ বেগে। চমকে বলে ওঠে, এটা আপনি কি করলেন? রুদ্রের ভাবখানা এমন যেন কিছুই হয়নি। নিজ মতোই আবার গাড়ি স্টার্ট দিয়ে সামনে তাকিয়ে বলে, এটা তোর প্রাপ্য ছিল। এত সেজে গুজে অফিস যাওয়ার শাস্তি, এখন সোজা বাড়ি যাবি তুই। আর নেক্সট টাইম থেকে এমন লিপস্টিক পরে আমার সামনে আসলে এর থেকেও খারাপ হবে, মাথায় রাখবি। প্রায় 20 মিনিট পর তারা বাড়িতে পৌঁছালো। এর মধ্যে রুহানি আর একটা কথাও বললো না। বাড়িতে পৌঁছানোর পর আর 1 মিনিটও ওয়েট করলো না। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে ছুটে বাড়িতে ঢুকে গেল সে। তাকে এমন ছুটে আসতে দেখে সালেহা বেগম এসে জিজ্ঞেস করে, কিরে মা, এত হন্তদন্ত হয়ে আসলে যে, কিছু কি হয়েছে? না তো কিছু হয়নি, একটু টায়ার্ড লাগছে তো তাই। এই বলে রুহানি নিজের রুমে চলে গেল। রাতের খাবারও টেবিলে আসলো না। সালেহা বেগম বাধ্য হয়ে তার খাবারটা রুমে পৌঁছে দিল। পরের দিন সকালে রেডি হয়ে নিচে নামতে রুদ্র এর মুখোমুখি হয় রুহানি। গতকালের কথা মনে পড়তে ঢোক গিলে সে ভাবতে থাকে আজও এই বজ্জাত লোকের সাথে যেতে হবে তার। এর মাঝে রুদ্র তাকে দেখে বাইরে যেতে যেতে বলল, তাড়াতাড়ি আয়, দেরি হয়ে যাচ্ছে। রুহানিও তাড়াতাড়ি চলে গেল। গাড়িতে উঠে বসলো। আজকে রুহানিদের সাথে নীলিমা ও রোদেলা তারও যাবে। তাদের ভার্সিটিও আজকে বন্ধ, তাই তারা যাবে আজকে। রুহানি সামনে বসলো আর বাকি দুজন পিছনে। ভাইয়া, বাড়ি থেকে অফিসের দূরত্ব কতক্ষণ? প্রায় 30 মিনিট। আচ্ছা ভাইয়া, আমরা তো আসছি পর্যন্ত এইখানে, ঘুরতে যেতে পারিনি কোথাও। আচ্ছা, কোথায় যেতে চাচ্ছিস তোরা? আমি ব্যস্ত ছিলাম তো এতদিন, তাই নিয়ে যেতে পারিনি, কিন্তু এখন পারবো। যেখানে তোমার ইচ্ছা। এখানে অনেক ফেমাস টুরিস্ট স্পট আছে, তোরা চাইলে ওখানে নিয়ে যাব। আচ্ছা ভাইয়া। পুরো রাস্তায় রুহানি কিছুই বললো না, চুপচাপ ওদের কথা শুনলো। কিছু বলে যদি এর শয়তানটা আবার কিছু করে, তাই আর কিছু বললো না। এর মধ্যে অফিসে চলে আসলো সবে। রুহানি নিজের কাজ বুঝতে রুদ্রের কেবিনে গেল। আর সেদিনই এর মতো রুদ্র রুহানিকে অনেকগুলো ফাইল ধরিয়ে দিল। এইগুলো সব দেখা শেষ করবি, তারপর আমাকে দেখাবি। এতগুলো ফাইল? হ্যাঁ, এতগুলো। তুই নিজেই তো দায়িত্বটা নিলি, তাই এখন এগুলো করতেও হবে। সো এত কথা না বলে ফার্স্ট এই ফাইলগুলো দেখা শেষ কর। আচ্ছা। মুখে আচ্ছা বলে দিল। মনে মনে রুহানির চরম মাত্রায় রাগ হয় এই রুদ্র এর উপর।
এত ধরিয়ে দেওয়ার কোনো মানে হয়? লোকটা ইচ্ছে করে এসব করছে। আমি বুঝি না নাকি? বকাঝকা করেও লাভ হয় না রুহানি। অগত্যা কাজে মন দিতে হয় তার। আর সামনে বসে রুদ্র কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে নীরবে। এই সময়টা কাজে লাগিয়ে নীলিমা ও রোদেলা পুরো কোম্পানিটা ঘুরতে লাগলো। ছোটবেলায় এসেছিল, এখন তো অনেক চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। অবশেষে রুহানির ফাইল দেখা শেষ হলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রুদ্রের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, ধরুন যুদ্ধ, সরি রুদ্র ভাইয়া, ফাইলগুলো দেখা হয়ে গিয়েছে। রুহানির কথায় রুদ্র আর চোখে তার দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে ফাইলগুলো নিয়ে বলল, ফাক অফ দিস ভাইয়া। আর আমি যুদ্ধ নাকি রুদ্র তা একটু পরে দেখাচ্ছি। ওয়েট এন্ড ওয়াচ। রুদ্রের কথাটি উদ্দেশ্য করে রুহানি বলল, আমি সেভাবে বলিনি, মুখ ফুসকে বলে ফেলেছি। ফাইলগুলো একে একে চেক করে নিল রুদ্র। তেমন কোনো ভুল পায়নি সে, বরঞ্চ ভালোই কারেকশন করতে পেরেছে রুহানি। ঠিক আছে, তবে আরো ভালো করতে হবে। রুদ্রের কথার ধরন দেখে রুহানি ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, শুধু শুধু বলে দিলেই তো পারেন যে আমি ভালোই করেছি। তবে আমার মনে হচ্ছে আপনি জেলাস ফিল করছেন কোনো কারণে। রুহানির কথায় ফাইলগুলো থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রুহানির দিকে তাকালো রুদ্র। সরাসরি দৃষ্টি রেখে বলে উঠল, আমি জেলাস ফিল করছি? না, আসলে আমি এটা বলতে চাইনি, মুখ ফুসকে বেরিয়ে গেছে। চোখ ছোট ছোট করে রুদ্র বলল, তোর তো দেখি একটু বেশি মুখ ফসকায়। এটার ব্যবস্থাও কি আমায় করে দিতে হবে? কথাটি বলতেই রুহানির দিকে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলো রুদ্র। তার এমন ভাবভঙ্গি দেখে ঢোক গিলে রুহানি। রুদ্র তার দিকে ঝুঁকে মুখটা রুহানির কাছে এগিয়ে নেয় কিছুটা। ঠিক তখনই নীলিমা ও রোদেলা চলে আসলো। দরজায় পায়ের আওয়াজ পেয়ে রুদ্র আর রুহানি দুজনের চমকে ওদের দিকে তাকায়। নীলিমা ও রোদেলা ওদের দুজনের দিকে তাকায়। হঠাৎ এমন কোন দৃশ্য দেখার জন্য মোটো প্রস্তুত ছিল না তারা। ও সরি, আমরা কিছু দেখিনি, তাই না রে রোদেলা? নীলিমার কথায় তাল মিলিয়ে রোদেলাও বলতে লাগলো, হ্যাঁ, আমরা কিছু দেখিনি, আমি তো অন্ধ ইয়ার। এই বলে দুজনে মিটিমিটি হেসে দ্রুত স্থান ত্যাগ করলো। এই সুযোগে রুহানি রুদ্রকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে পরক্ষণেই বলে উঠলো, এখন ওরা কি ভাববে? আপনার জন্য হয়েছে সব। যা ভাবার তা ভাববে, আই ডোন্ট কেয়ার। রুদ্রের এমন গাছাড়া ভাব দেখে চরম বিরক্ত হয় রুহানি। গলা স্বর উঁচিয়ে বলে ওঠে, ইউ ডোন্ট কেয়ার বাট আই কেয়ার। কথাটি বলে রুহানি আর এক মুহূর্ত দেরি করলো না, দ্রুত কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে এসে দেখলো নীলিমা ও রোদেলা ওইখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রুহানিকে দেখে নীলিমা ঠাট্টা স্বরে বলে উঠলো, আহা ভাবি, ভাইয়াকে তো ভালোই কাবু করেছেন দেখছি। রোদেলাও তাল মিলিয়ে বলল, হ্যাঁ, দেখেই তো আসলাম। নীলিমা ও রোদেলার কথার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে রুহানি বলল, এমন কিছুই না, উনি জাস্ট আমাকে ফাইলগুলো বোঝাচ্ছিলেন। রুহানির কথায় রোদেলা মিটিমিটি হেসে বলে, তা তো আমরা দেখেই আসলাম। আরে তখন আমার চোখে ধুলা পড়েছিল, তাই উনি। কার চোখে ধুলা পড়েছিল? পুরুষালী কণ্ঠ শুনে তিনজনই পিছে ফিরে তাকায়। রুদ্রের আগমন থেকে সাথে সাথে নীলিমা ও রোদেলা মিটিমিটি হেসে স্থান ত্যাগ করে। রুদ্রের চোখের দিকে তাকিয়ে আবার চোখ নামিয়ে ফেলে রুহানি। কারণ না। তাহলে ওদেরকে এগুলো কেন বলছিলি? সত্যিটাই বলে দিতি। সত্যি মানে? রুদ্র লো ভয়েসে বলল, মানে এই যে আমি তখন তোর ওই রসালোর ঠোঁট দুটো চুষে নিতে চাচ্ছিলাম, ঠিক যেভাবে গতকাল গাড়িতে। ছি, আর ওরা যদি জিজ্ঞেস করতো কেন এমন করছিলেন, তখন বলে দিতি যে তুই আমার গার্লফ্রেন্ড। তাই রুদ্রের কথায় অবাক হয়ে রুহানি বলে ওঠে, কি? এইভাবে রিয়াক্ট করার কি আছে? যা সত্যি তাই বলতি। আফটার অল তুই তো সত্যবাদী। আমি কখন আপনার গার্লফ্রেন্ড হলাম আবার? যেদিন থেকে আমি মনে করেছি। আপনি মনে করেছেন মানে? আপনি আমার সম্পর্কে ভাই হন, এসব কি? আমি তো সেটা জানতে চাইনি, আমি তো শুধু আমারটা বলেছি। নট ইভেন ইয়োর। হয়েছে, চল এখন, কালকে না তোর ভার্সিটি আছে। রুহানি এসব কথা শুনে মাথা ঘুরছে। কি বলে এগুলো রুদ্র? অবগতা নিয়ে গাড়িতে উঠে বসে রুহানি। গাড়িতে বসে নীলিমা ও রোদেলা হাসাহাসি করছে, আবার একটু পর পর ফিসফিস করছে। রুদ্র নীলিমার উদ্দেশ্য করে বলে ওঠে, নীলিমা, তোর উর্বি ভাবিকে জিজ্ঞেস কর যে কোথায় যাবে ঘুরতে। রুদ্রের কথায় রুহানি ভুরকুচকে বলে ওঠে, কে ভাবি? কিসের ভাবি? রুহানির কথায় পাত্তা না দিয়ে নীলিমা বলে, তা ভাবি, আপনি কোথায় ঘুরতে যেতে ইচ্ছুক? আপনার উডবি হাজবেন্ড জিজ্ঞেস করেছেন। আমি তোর বয়সী, এসব আপনি আগে মানে কি নীলিমা? আর তাছাড়া আমি তোর কাজিন হই, ভাবি না। না মানে রুদ্র ভাইয়া যখন আমার ভাইয়া, তখন তার উডবি বউ তো আমার ভাবি হবে, তাই না? রুহানি আর চোখে নীলিমার দিকে তাকিয়ে শক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, তোকে কে বললো যে আমি ওনার বউ হব? আমি বলেছি। হয়েছে এখন। নীলিমা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রুদ্রর দিকে তাকালো রুহানি। আর আপনাকে কে বললো আমি যে আপনার বউ হব? আমি নিজেকে নিজেই বলেছি। হালকা জোর গলায় বলে উঠল রুহানি। এসব মন গড়া খেয়াল বাদ দেন, বিয়ে কি কোনো ছেলে খেলে নাকি?
আমি কি বলেছি ছেলে খেলা? যেটা সত্যি তাই তো বললাম। এখন তোর মন গড়া লাগলে সেটা তোর ব্যাপার, আমার না। বাজে কথা ছাড়েন, আপনি আমার ভাই হন। আর একটা কথা বললে সোজা কিস করবো এক্ষুনি। বিয়ে করার দরকার হবে না। আই এম অলওয়েজ রেডি ফর হানিমুন। রুদ্র এই কথা বলে যেন বম ফাটালো। নীলিমা ও রোদেলা তো একজন আরেকজনের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে, পারছে না শুধু গাড়ি থেকে ছিটকে পড়তে হাসতে হাসতে। এদিকে লজ্জায় রুহানির ফর্সা গাল দুটো ও নাকের ডগা লাল বর্ণ ধারণ করেছে, জানে কেউ তাকে চটকে মেরেছে। ইস, লোকটা এমন কেন? ছি। কিছুদিন কেটে গেল এভাবে। এক বিকেলে সবাই ঠিক করেছে কোথাও ঘুরতে যাবে, তাই রুহানি বেবি পিঙ্ক কালারের সুন্দর একটা কুর্তি পরে রেডি হয়ে নিয়েছে ঘুরতে যাবে বলে। সবাই রেডি হয়ে নিচে ওয়েট করছে রুহানির জন্য। সাজগোজের দিক থেকে সবসময় লেট লতিফা। অবশেষে সবার অপেক্ষার পর ভেঙে নিচে নেমে এলো রুহানি। রুদ্র আর চোখে কেবল রুহানিকে দেখছে, সেটা লক্ষ্য করে নীলিমা আস্তে করে বলে ওঠে, ভাইয়া এভাবে দেখো না, নজর লেগে যাবে তো। রুদ্র স্বাভাবিক গলায় আস্তে করে বলে, আমার গার্লফ্রেন্ডকে আমি দেখবো না তো কে দেখবে? তোর বর। কথার মাঝে রাশেদ সাহেব বলে উঠল, রুহানি চলে এসেছি, এখন চলো সবাই। দুইটা গাড়ি সম্পূর্ণ ফুল হয়ে গেছে। বাড়ির সবাই দুইটা গাড়ি দখল করে বসে আছে রুহানি ছাড়া। আর দেরি করলে এমনই হয়। রুহানি এবার ভাবছে কি করে যাবে। তার ভাবনার মাঝে হঠাৎ করে পুরুষালী কণ্ঠ ভেসে ওঠে, এভাবে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? তাড়াতাড়ি ওঠ বাইকে। রুদ্রের কথায় রুহানি কিছু বলতে যাবে, তার আগে রাশেদ সাহেব বলে ওঠেন, হ্যাঁ মা, গাড়িতে তো জায়গা নেই, তুমি বাইকে করে যাও। আমি রুদ্রকে আগেই বলে রেখেছি। রুদ্রের সাথে ঘাটতারামি করার ইচ্ছে থাকলেও রাশেদ সাহেবের কথার উপর আর কিছু বলতে পারে না সে। তাই তো বাধ্য মেয়ের মতো বাইকে উঠে বসে রুদ্র ও বাইক স্টার্ট দেয়। রুহানি বেশ ইতস্তত করে বলে ওঠে, একটু আস্তে চালাবেন, আমার ভয় করে বাইকে। আমাকে ধরে বস ঠিক করে। না, আমি ঠিক আছি এভাবেই। রুদ্র আর কথা বাড়লো না। বাঁকা হেসে গিয়ারে একটা চাপ দিতে রুহানি রুদ্রের গায়ের উপর ঢলে পড়ল। সাথে সাথে রুহানি এক হাতে রুদ্রের পেটের দিকে শার্ট খামচে ধরল ভয়। রুদ্র দেরি করে না আর, কোনো কথাবার্তা ছাড়ে দ্রুত গতিতে বাইক চালাতে শুরু করে। রুদ্রকে জোরে বাইক চালাতে দেখে রুহানি ভয়ে বলে ওঠে, একটু আস্তে চালান প্লিজ। এটাই আমার মিনিমাম স্পিড, তাও তোর জন্য এরকম স্পিডে চালাচ্ছি। রুহানি আর কথা বাড়ালো না। আরেক হাতে রুদ্রের পিঠের সাইডে শার্টের কিছু অংশ খামচে ধরে মনে মনে আলোর নাম নিতে থাকলো। সবাই এসে থামলো একটা রেস্টুরেন্টের সামনে। রেস্টুরেন্টের ভিতরে প্রবেশ করে সবাই যে যার মতো খাবার অর্ডার দিল। মেয়েরা সবাই ফটো কর্নারে টুকিটাকি ছবি তুলে নিচ্ছে। পুরো সন্ধ্যাটা বেশ ভালোই কেটেছে সবার। সবাই সবার মতো এনজয় করেছে আজ। রুহানিও আজ অনেক এনজয় করেছে। এখন সবার গন্তব্য বাড়ি পৌঁছানো। সবাই রওনা হলো বাড়ির উদ্দেশ্যে। এবারও রুহানিকে রুদ্রের সাথে যেতে হলো। রুহানি বাইকে উঠে বসতেই রুদ্র স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে ওঠে, এবার শক্ত করে ধর, না হলে আবার আগের মতো গায়ে এসে পড়বি। এস আই অ্যাগ্রি দ্যাট ইউ আর মাই উড বি ওয়াইফ। আমি তোর ওই বিষয়টা ভীষণ এনজয় করেছি। তো যদি তুই চাস আমি আবার সেরকম ফিল নেই, তাহলে ধরে বসার প্রয়োজন নেই। রুহানি না কুচকে তাকে রুদ্রের দিকে মনে মনে বলে, লোকটা দিন দিন এমন লজ্জাহীন হয়ে যাচ্ছে কেন? যা ইচ্ছে তাই বলে ফেলছে কেমন? ছি, এই লোক, এর সাথে কথা বলে লাভ নেই ভেবে সে ছোট্ট করে জবাব দেয়, আচ্ছা। খানিকটা সময় পার হয়। বাইক চলছে তার নিজ গতিতে। চারপাশে মৃদু ঝড় বইছে। কিছু সময় পর পর মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। রুদ্র রুহানি দুজনেই চুপচাপ। মাঝ রাস্তায় হঠাৎই ঝুম বৃষ্টি শুরু হয়। মুহূর্তে রুহানি ও রুদ্র দুজনেই পুরোটা ভিজে গেল। রুদ্র সাইড করে রাস্তার একটা জায়গায় বাইকটা থামালো। বৃষ্টির কারণে আশেপাশে তেমন কোনো মানুষ নেই। পুরো রাস্তাটা নিস্তব্ধ হয়ে আছে। রুহানি রুদ্র দুজন বাইক থেকে নেমে একপাশ হয়ে দাঁড়ালো। পরিবেশটা শীতল, তার উপর এমন ভিজে চুপচুপে হয়ে থাকার কারণে আরো বেশি শীত লাগছে রুহানির। রুদ্র তাকাতেই হঠাৎ চুপ করে রুহানি ভেজা কম্পায়মান ঠোঁটজোড়ার দিকে একবার করে এগিয়ে এসে রুদ্র বলে ওঠে, তোর ঠোঁটটা কেমন জানি আমাকে টানছে। আজে বাজে কথা বলা বন্ধ করুন। রুহানিকে কথা শেষ করতে না দিয়ে রুদ্র রুহানির ঠোঁটটা নিজের ঠোঁটের সাথে মিশিয়ে নিল। বাইরে ঝড়ের থেকেও যেন দ্বিগুণ বেগে ঝড় পড়ে যাচ্ছে রুহানির বুকের ভেতর। চেয়েও পারছে না রুদ্রকে থামাতে। এভাবে ঠিক কতক্ষণ সময় পার করলো তারা নিজেরাও জানে না। ছাড়া পেতে রুহানি হাতের তালু দিয়ে ঠোঁট মুছে গমগমে কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে, এটা আপনি কি করলেন? আপনাকে কে পারমিশন দিয়েছে আমাকে এভাবে কিস করার? রুদ্রের কোনো ভাবান্তর হয় না, আপন চিত্রে বলে ওঠে, আমার কারো কাছ থেকে পারমিশন লাগে না। আমার ইচ্ছে হয়েছে তাই কিস করেছি। ইচ্ছে হলো আরো কিছু করব। আচ্ছা তাই বলে রুদ্রকে রুহানি জোরে একটা থাপ্পড় মেরে বসলো। আমারও ইচ্ছে হয়েছে তাই এটা মেরেছি। আমাকে অন্য মেয়ের মতো ভাববেন না ভাইয়া। এইসব জালে ফেসে যাওয়ার মতো মেয়ে আমি নই। কথাগুলো বলে রুহানি উল্টা দিকে ফিরে হাঁটা শুরু করলো। রুদ্র স্তব্ধ হয়ে সেটাই দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। তারপর যখন হুঁশ এলো, চোখ উঠিয়ে এদিক ওদিক খুঁজতে লাগলো রুহানিকে। কিন্তু একই মেয়েটা কোথাও নেই। ভয় বাড়ছে রুদ্রের। ভয় তোপে এবার ডাকতে লাগে সে রুহানিকে, রুহানি, হোয়ার আর ইউ? আই এম সরি, প্লিজ সামনে আয়।
আমি সরি বলছি তো, আর করব না এমন। লুকিয়ে থাকিস না রুহানি। বেশ অনেকক্ষণ খোঁজার পরও পাওয়া গেল না তাকে। ততক্ষণে রুদ্রের পাগল প্রায় অবস্থা। এত তো খুঁজেও যখন পাওয়া গেল না, তখনই বাধ্য হয়ে বাড়িতে জানায় সে। বাড়িতেও এ নিয়ে চিন্তার রোল পড়ে যায়। পুলিশকে খবর দেওয়া হয় সাথে সাথে। পুলিশের সাহায্যে রুহানির ফোনে লোকেশন ট্র্যাক করে রুদ্র গেল একটি বাসার সামনে। জানতে পারলো এটা রুহানির ফ্রেন্ডের বাসা। মেয়েটা কাউকে না চিনি এখানে সে বসে আছে। রুহানিকে পেয়ে রাগের বসে তার গালে কষে একটা থাপ্পড় মেরে বসলো রুদ্র। চিৎকার দিয়ে বলে উঠল, খুব সাহস বেড়েছে না তোর? বের করছি তোর এত সাহস? পুলিশ তার বিদায় দিয়ে রুহানিকে টানতে টানতে গাড়ির ভিতরে নিয়ে যায় রুদ্র। গলা থেকে ওড়নাটা ছিনিয়ে নিয়ে রুহানির হাত দুটো শক্ত করে বেঁধে দেয় সে। তারপর ঘুরে ড্রাইভিং সিটে আসতে আসতে বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দেয় যে রুহানিকে পাওয়া গেছে। কল কেটে দ্রুত গাড়ি স্টার্ট দেয় রুদ্র। পাশে রুহানি ফুপিয়ে কেঁদে যাচ্ছে সেই কখন থেকে, কিন্তু রুদ্র এর দিকে কোনো খেয়াল নেই বলেই চলে। বেশ কিছুক্ষণ পর একটা নির্জন রাস্তায় গাড়ি থামায় রুদ্র। তারপর হঠাৎ করে পাশ থেকে রুহানিকে এক হাতে পেঁচিয়ে নিজের কোলের উপর এনে বসে। রুহানি কিছু বুঝে ওঠার আগে চাপটে ধরে তার ঠোঁটে ঠোঁট মিশিয়ে দেয় রুদ্র। ছাড়া পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে রুহানি, কিন্তু কোনোভাবে রুদ্র থেকে ছাড়া পায় না সে। একটু পর ঠোঁট ছেড়ে থুতনি চেপে ধরে দাঁতে দাঁত চেপে বলে ওঠে রুদ্র, এই কিসের জন্য এত কিছু, তাই না? তাহলে শুনে রাখ, তোর এই ঠোঁট সম্পূর্ণই আমার সম্পত্তি, বুঝেছিস? তুই সম্পূর্ণ আমার সম্পত্তি। আমি যখন ইচ্ছে তোকে চুমু খাবো, যখন ইচ্ছে তোকে জড়িয়ে ধরবো, যখন ইচ্ছে। কোন অধিকারে? থেমে যায় রুদ্র। রুহানি কান্নারত কণ্ঠে বুকে লাগে তার। মেয়েটা অধিকার চাইছে। সত্যি কি চাইছে? তবে তাই হোক, খুব শীঘ্রই রুদ্র তাকে এই অধিকার দেবে। নিজের অধিকার আদায় করে ও নেবে। অপেক্ষা কর শুধু। তুই চাইলে ও আমার হবি, আর না চাইলেও আমারই হবি তুই। আর কটা দিন অপেক্ষা কর, আমি দেখিয়ে দেব আমার অধিকার ঠিক কতটুকু তোর প্রতি। আর কথা বাড়ে না রুদ্র। রুহানি ও নীরবে কাঁদতে থাকে নাক টেনে টেনে। রুদ্র নীরব থেকে কিছুক্ষণ নিজেকে শান্ত করে তারপর আর কোনো প্রকার সংবেদনশীল স্পর্শ সারে রুহানির মাথাটা নিজের বুকের সাথে চেপে ধরে গাড়ি স্টার্ট দেয়। রুহানি নড়ে চড়ে উঠতে নিলে শান্ত অথচ গম্ভীর কণ্ঠে রুদ্র বলে ওঠে, চুপচাপ এভাবেই থাক, দ্বিতীয়বার যেন